السلام علیکم خواتین و حضرات، رواں ہفتے کا پہلا حسب حال اور آپ کا میزبان جنید سلیم، اور اس نشست میں ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ ہیں ناجیہ بیگ اور عزیزی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ناظرین۔ میں نے بھلا اتنا اٹک کے کیوں کہا ہے ہمیشہ کی طرح؟ کیوں؟ میں جب یہ لفظ کہتا ہوں تو میرے منہ سے نکل جاتا ہے ہمیشہ کی تیرا، ہمیشہ کی تیرا۔ ناظرین کیا حال چال ہے؟ خیریت سے؟ یہ جو میں نے کمر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے کوئی بدتمیزی نہیں کی ہوئی، میری کمر میں درد ہو رہی ہے، اور درد بھی اللہ نہ کرے کوئی صحت کی وجہ سے نہیں ہو رہی، باتیں اور خبریں کل تو سن کے میرا تو لاک ہی ٹوٹ گیا۔ امان سے جب بھی میں سوچتا ہوں کہ فلان جگہ پہ بہتری آ رہی ہے اور کچھ نہ کچھ انشاءاللہ ہونے والا ہے، اخیر ادھر سے بھی کوئی نہ کوئی سکینڈل نکل آتا ہے۔ یہ اک گیا بیچارہ، یہ بیچارہ کی کرے تے ٹھنڈا پانی پی مرے، سچ وہ تو چڑی ہے، چڑی بیچاری کی کرے تے ٹھنڈا پانی پی، یہ بیچارہ دکھی ہو کے پھر کیا کرتا ہے؟ یہی سوچتا رہتا ہے کہ یا اللہ کوئی ایسی ترقی، کوئی ایسا کام، کوئی ایسا اللہ گلہ پاکستان میں ترقی کی راہ کی طرف جو گامزن کرے ہمیں، وہ تو پیور نکل آئے، کوئی سکینڈلوں سے بچ کے تو پورا ہو جائے، مگر نہیں۔ ننی منی زندگی میں تو یہی دیکھا کہ ہمیشہ کدھروں نہ کدھروں سکینڈل نکل آتا ہے ہر کام میں سے۔ ننی منی کا لفظ نندی پور سے ذہن میں آیا؟ یا ننی منی اور چیز ہے، نندی پور اور چیز ہے۔ نندی پور گندی پور بن گیا ہوا۔ یار وہ شکر گندی ہوتا ہے، گندی پور، یار یہ لڑکا ساری گرامر کا بیڑا گرک کر رہا ہے۔ تھینک یو ویری مچ سر فار ایڈمٹنگ دیٹ آئی ایم لڑکا۔ یار وہ ایم اے فلو میں کہا جس طرح بشرا انصاری صاحبہ قاضی واجد صاحب کو بھی لڑکا کہہ دیتے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ کسی نہ کسی جگہ سے ہر کام میں سے کوئی نہ کوئی خامی نکل آتی ہے جس سے ہماری خوشیاں ادھوری رہ جاتی ہیں۔ ہمارا تو وہی حساب ہوا ہوا ہے جیسے کسی عورت نے اپنے خاوند کو فون کیا نا کہ جانو کہاں ہو، اس نے کہا میں جیولر کی شاپ ہے نا وہ فلاں والی جس پہ ایک دفعہ تم اور میں اکٹھے آئے تھے، کہتی ہاں وہ جہاں سے تم نے ڈائمنڈ کا ہار پسند کیا تھا، کہتی ہاں تو تم نے کہا تھا مجھے لے دو، کہتی ہاں بالکل بالکل، کہتے تو پھر میرے پاس پیسے نہیں تھے میں نے نہیں تھا لے کے دیا، کہتی ہے بالکل بالکل نہیں تھا، اس جیولر کی دکان پہ ہو، کہتا نہیں اس کے بالکل ساتھ والی دکان سے میں وال کٹوا رہا ہوں۔ اس خاتون بیچاری کی ساری ڈائمنڈ کی خوشیاں ادھوری رہ گئی، وہ دھری کی دھری جیسے کہتے ہیں نا وہ رہ گئی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ایسا ضرور اللہ تعالیٰ حالات پیدا کر دے گا کہ صاف ٹرانسپیرنٹ کام شروع ہو جائیں گے۔ اللہ کرے گا انشاءاللہ۔ خاوند تو بیچارہ کسی چیز کا ریٹ بھی پوچھ دے تو بیوی سے مار کھاتا۔ کیوں؟ بتاؤ وہی والی کل والی بات۔ اپنی بات مجھ پہ مدعا ڈال کے بتاؤ کل والی بات۔ جی بتاؤ بتاؤ اپنی بات، اچھا سب پروگرام شروع ہونے سے پہلے بتا رہے تھے، بتاؤ۔ ناظرین یہ بنانا شروع ہو گیا لطیفہ اس طرح، بھابی کو ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا، بات ہی غلط ہے، ہمیشہ وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی، میں نہیں کبھی اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے۔ ڈاکٹر نے تھرمامیٹر منہ میں لگایا بھابی کے، تو ظاہر ہے کہ چپ کر گئی، کافی دیر چپ رہی ہیں، تو بڑی حسرت سے ڈاکٹر کی طرف دیکھ کے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب کنے دی شے آندی ہے جڑی منہ چلائی جی؟ یعنی مجھے یہی بھابی نے بتایا کہ کنے دی آندی ہے، سب نے دیکھا ہے، 3 سڑکیں ادھر اور 3 سڑکیں ادھر، جنہوں نے آوازیں سنی اور پورے کلینک نے دیکھا ہے کہ وہ چیز کتنے میں ملتی ہے پھر۔ اس جیسے دوست ہوتے ہیں نا، دوست کو پھینٹی پڑ رہی ہو تو ویڈیو بنانی شروع کر دیتے، آگے ہو کے چھڑاؤ، حد ہو گئی، خبریں شروع کر دیں، کرو شروع پٹاٹ، ورنہ بیچی تو شروع ہو گئی ہوئی ہے۔ 42 سال ہو گئے ماشاءاللہ، چلے شکر ہے عمر تو 42 سال کی، شادی کو تمہاری کو 42 سال ہو گئے۔ واہ 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 واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ننا منا ہمارا اینکر بیچارہ 6 گھنٹے لگا کے بال سیٹ کر کے تو بیٹھ کے فوراً لڑکا بن جاتا۔ ننا منا جیسے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ننے منے کاکے، آئے ہائے ہائے، اور کامران خان صاحب نے پھر انہی ہری کہا ننے منے کاکے، وہ ایک کری کہا کہ بیچارے پھانس گئے۔
हुकूमत सिंध के 38 मुख्तलिफ महकमों की 600 सरकारी गाड़ियां लापता, तहकीकात शुरू कर दी गई। लाजमन वो खबर सुनाओगी जिससे टेंशन शुरू हो जाए। शादी आप आराम फरमाएं चुप करके, इस उम्र में जाग खुल जाए ना तो फिर छेती नींद आती भी नहीं। चुप करके सोए, हमें लड़की झूठ बोल रही है, गायब नहीं हुई वो, इधर ही मिल जाएंगी। तहकीकात में ये शुरू की गई है कि ये बात मीडिया तक कैसे पहुंची है। हाँ, गाड़ियां तो मिल ही जानी होती, गाड़ियां तो आनी जानी चाहिए। हाँ, जब वो सुबह वो उठेंगे तो इश्तिहार दे देंगे तलाश गुमशुदा का। एक गाड़ी सफेद रंग की गुम हो गई है जिसके 4 टायर हैं और एक स्टपनी है जो डिग्गी में पड़ी हुई है। अगर गाड़ी खुद पड़े तो इधर उधर हो जाए, उसकी तलाश शुरू हो गई है। और गाड़ी की अतला देने वाले का नाम सीगा राज में नहीं रखा जाएगा कि इसने बताया था, सबको बताएंगे हम। कैमली शाह साहब आप आराम से सो जाएं बस। कोई बात तुम्हारी खुशगुमानी है कि तुम्हारी बात सुन के शाह जी उठ गए होंगे। अच्छा जी, चलो फिर शाह जी जिस तरह ताड़ी मर्जी उंज कर लो। अच्छा जी, जरदारी दोस्तों की वजह से बदनाम हुए नवाज शरीफ पर भी मेरे कई एहसानात हैं। साबिक सदर के पीर और मुर्शिद इजाज शाह का इंकशाफ। शाबाश यार, मैंने ये सुना था कि तियां सांझियां हुंदियां ने, दुख सारियां दे सांझे हुंदे ने, पीर सांझे मैंने पहली दफा सुना है। वही पीर जरदारी साहब का और वही पीर कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब का। तुम्हारे मुर्शिद मेरे मुर्शिद नहीं है, मुर्शिद अपना अपना होना चाहिए। मेरे मुर्शिद तो बेचारे अल्लाह खैर करे, मैं सदके जाऊं। देखो दूसरों के पीर मीडिया पे शोर मचाते फिर रहे हैं, मेरे मुर्शिद के गले में हार ही पड़ गया, सारे हार की ताने देने शुरू हो गए। हालांकि मेरे मुर्शिद ने वापस कर दिया वो। एक हार क्या गुमा तुर्की के मेहमान का, मेरे तुर्की के मेहमान का झुमका गिरा रे, मेरे तुर्की के मेहमान का झुमका गिरा रे। मुर्शिद ने कहना झुमका नहीं था, हार था। अच्छा जी, ये जरदारी साहब के भी मुर्शिद हैं और नवाज शरीफ साहब के भी मुर्शिद हैं, और थोड़े थोड़े तुम्हारे भी हैं। अल्लाह खैर करे। कैसे? इनका ताल्लुक गुजरांवाला से है। मेहमान से शाबाश, ये तो मैनू सदर बनवाना साडे पीर साहब। इन्नी दूर किथे लाड़काने तुर गए सब, हद हो गई तुहाडे वाली। यार जाने दो, तुम सदर होते आज बाहर बैठे होते। हाँ यार, वैसे बाहर से ही हस्बेहाल कर लेते। पता करो कहीं मुशर्रफ के भी यही ना पीरो मुर्शिद हो, नवाज शरीफ के भी वही मुर्शिद निकल रहे हैं ना। पीर साहब ने कहा तो यही है कि नवाज शरीफ पर भी मेरे कई एहसानात हैं। ये वो वाले एहसानात ही ना निकले कि मुझ पे एक एहसान करना, कि मुझ पे कोई एहसान ना करना। जबरदस्त यार, अजीजी खान। सलमान खान ने कहा हुआ है, अजीजी खान। यार एक दफा दोबारा करना उन्हीं एक्सप्रेशंस के साथ, बड़ा जबरदस्त। मुझ पे एक एहसान करना कि मुझ पे कोई एहसान न करना। दबंग अजीजी। मॉडल अयान अली की एयरपोर्ट के अमले से तल्ख कलामी। एयरपोर्ट लेट पहुंचने पर जहाज में सवार होने की इजाजत ही नहीं मिली। क्या वैसे जब पहुंची लेट है तो फिर तल्ख कलामी करने वाली का हद हो गई है। वैसे अयान अली साहबा और जनाबे अली, आप डॉलर स्मगल करने के इल्जाम में गिरफ्तार हुई थी, इसलिए मशहूर हो गई हैं। आप कोई नेशनल असेंबली की अयाज सादक की जगह स्पीकर नहीं लग गई। तबीयत को ये खिंच के रखें, इस तरह की तबीयत ना बनाए कि जब मर्जी में आवा जाए मेरी मर्जी नाल ही चलेगा। इस तरह सारा पता चल जाएगा कि आप के पीछे कौन है और किसकी वजह से आप रौला रूला डाल रही है। यार सादक से मुकाबला करवा रहे हो, वो अदालत में हार गए थे, ये अदालत में जीत गई थी। ईमान से हाय हाय हाय, तो याद सादक से कहो कि मॉडलिंग शुरू करें। शक्ल वजह तो उनकी सस्ते सिंगर जैसी है। सस्ता सिंगर कौन सा होता है? जो बार बार कहता है कि भाई जी बस एक गाना और सुन लो, एक बैठो तो सही, बहुत सही भाई, सिर्फ अंतरा ही सुन लो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਤਕੀ ਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਛਕ ਵੇਲਾ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਬਹੁਤ ਵੇਲਾ ਕੀ ਭਾਵੇਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ। कुटना नहीं कहते गाने वाले कभी भी। अताइयों वाली बात ना करो, कोट तो कोई किसी और को पढ़ रही हो तो वो बाजा उठा के दौड़ जाते। अच्छा है तो निकलो भड़ा। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हाजिर होते हैं आपकी तरफ से भेजी हुई तस्वीरों और वीडियोस के साथ। सबसे पहले आपको एक मॉडर्न बकरे की तस्वीर दिखाते हैं। ये मॉडर्न बकरा? यस। अच्छा जी, स्टाइलिश है जरा। बहुत अच्छे, शाबाश। मुंह से तो अली जफर का बकरा ही लग रहा है।
ऐनक शैनक देखो ना ये कैसी स्मार्ट पहनी हुई है। Why not आतिफ असलम? यार आतिफ असलम का मुंह गोल है, अली जफर का स्मार्ट मुंह है, लंबा थोड़ा सा। और वैसे भी मैंने इस बकरे की आवाज सुनी हुई है। अच्छा, हाँ जी, तस्वीर से नहीं लो, फिर वो वही बात है यार, टिचकरे करने से बाज आया करो। मैंने इसको खुद, मैं मिला हूँ इस बकरे से, मेरी इसकी मीटिंग हुई है। तो इसने जो मुझे गाना सुनाया ना, वो साफ ऐसे लग रहा था कि चन्नों की आंख में सुना रहा है, इसलिए मैं समझ गया कि ये अली जफर का बकरा है। अच्छा, आज तक सुनते हैं कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे, जी। सियानी बिल्ली क्या नोचती है वो देख। दिखाएं जरा क्या है भला। जबरदस्त। यानी 100 वाले नोटों की गड्डी रख के नीचे और ऊपर बैठी हुई है। कैटहाकदार। केड़ी डार? कैटहाकदार। कैट हाकदार। इस हाकदार से यानी तुमने बनाया कैट हाकदार। यार ये कैट हाकदार बिल्ली नहीं है, सादी बिल्ली है। उसको बेचारी को छिछड़ों के लिए पैसे चाहिए, इसलिए वो कह रही है कि यहाँ छिछड़े पाओ तो यहाँ पैसे तो मेरे को रहने दो, मैं खुद सुबह जाके कसाई की दुकान से आधा किलो छिछड़े ले सकूं। बिल्ली नहीं है, बिल्ला है यार। अच्छा ये जी। काम बिल्लों के होते हैं। ओहो, फिर बिल्ला है अगर, तो वो तो यार एक बैंक के लोगों में है, ये फिर वही है। यार वो बिल्ला नहीं है, वो शेर है। वो पहले बिल्ला ही था जब बैंक शुरू हुआ था, डेली बड़ा के शेर हो गया वो। आपस में है तो रिश्तेदार ही ना, उसका खालू लगा शेर का, तो वो थोड़ी देर के लिए पांजे को बिठा के चला गया हुआ है काम पे। अच्छा, आप घर के काम करते हैं ना, तो जरा ध्यान से काम। आप घर के काम लिस्ट पढ़ रहे हैं कि आज कौन कौन से करने हैं, वो परजाई लिस्ट दे के भेजती है कि उठ जागते अभी याद करके कार अभी। कहना मैं ये चाह रही थी कि आप लोग घर के काम करते हैं तो जरा ध्यान आप कीजिए। लोग क्या मतलब, वो सीधा उसको कहो कि तुम लोग। चलो दिखाओ क्या हुआ, करके काम करते हुए एहतियात बरतनी चाहिए। हाँ, ये जरूरी होता है, देख लो घास काटने वाला काम, यार तो तेरा पला हो जाए फाड़े। हाय हाय हाय। ये जो बंदा है ना, कि पाकिस्तानी अवाम है और ये जो मशीन है, ये हमारी हुकूमतें और सियासी जमातें हैं, इसी तरह हमें घसीट रही हैं और अवाम उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हाय 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 हाय, देखो तो सही यार, वो कहाँ जाके उसने सड़क के विचकार उसको छोड़ा, ऊपर से गड्डी गुजर जाती, अल्लाह ना करे। उसको जोड़ रहा। वो छड़ते इनू एदे च छोटा कीमा पका के रखी। मैंने नहीं देना, मुझ बचपन में कहते थे मैंने नहीं ये सालन देना, मेरा है। पीछे रड़ता जा रहा है शदाई। अंग्रेजी वैसे होते हैं हल्के हल्के, ये अच्छा जी साहब, आपने एयर शो में बड़े बड़े करतब देखे होंगे। जी जी, ऐसी ऐसी उल्टबाइयां लगाते हैं जहाज, ऐसे ऐसे घूमते हैं। हाय हाय हाय। लेकिन आप जदीद करतब देखें इस जहाज का। दिखाएं यार क्या कर रहा है ये वाला जहाज। आहा, वाह जी वाह है। ब्यूटीफुल। पर नहीं, ये करतब नहीं है। तो वो मेरा ख्याल है जहाज भी बना रहे थे तो वो सवारियों से फुल हो गया, तो उन्होंने कहा कि यार चलो छड्डो उड़ाओ फटाट। अब साथ साथ अड़ा रहे हैं और साथ साथ जहाज को वेल्ड कर रहे हैं। वो देखो ना जरा, लंबा टांका लाया। ये देखो, ये पायलट वेल्डिंग वाली ऐनक पहन के अड़ा रहा है इसको। वाह 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 वाह, पूरा वेल्ड हो जाएगा वहां पहुंचने तक जहां जा रहे हैं। यार PIA का जहाज है और अपनी कामयाबियां सेलिब्रेट कर। वाह 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 वाह, ये रहा ब्रेक लो, तुम्हें इस जोक ऑफ द ईयर पे सख्त दाद दे। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार जुनैद, सारी सियासी जमातें जो हैं वो तो किसानों की तरफ मोहब्बत में दौड़ी पड़ी हैं, हुकूमत समेत। अचानक याद आया कि यार काश्तकार भी इस मुल्क में रहते हैं। अचानक नहीं याद आया, ये शोशा तुमने छोड़ा था, फफे कुटनी एंकर।
याद करवाया था मैंने, याद नहीं छोड़ा करवाया था। था। ऐसा इसने वो प्रोग्राम में कहा कि किसान सबसे बड़ी सियासी ताकत है और उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देता, और किसान भी बेचारों को अपनी अहमियत का ही नहीं पता। किसान और खुद भी तवज्जो नहीं देता, ये कहा था मैंने। तो किसान भी हलाला हो गए हैं और सियासी जमातें भी सारी दौड़ी हैं। अरे मेरा छोना किसान आजा मिल को मैं याद आ गया ना? याद है तुम्हें? इसने जब प्रोग्राम में शोशा छोड़ा था, दिखाओ जरा शान वो वाला जो किसान प्रोग्राम इसने किया था। अब देखो, पाकिस्तान के 8.5 करोड़ वोटर्स में से 5.5 करोड़ बिला वास्ता या बिल वास्ता तौर पर काश्तकारी से मुंसलिक हैं। जी, जी, और उनके बेपनाह मसाइल हैं। किसी काश्तकार के पास बैठ के 2 मिनट के लिए उसकी बिपता तो सुनो। उनके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी है सियासी इकाई बनने के लिए, कि उनके पास बैठने की ताकत है। वो चौपाल लगाते हैं, वो बैठते हैं, डिस्कस करते हैं अपने मसाइल। अगर उनको सियासत में इन्वॉल्व किया जाएगा, उनको एक मतलब पॉलिटिकल एंटिटी मान लिया जाएगा, तो फिर वो ज्यादा बेहतर रोल प्ले कर सकते हैं। अपनी तालीम के लिए भी लड़ सकते हैं, तालीमी हकूक के लिए भी लड़ सकते हैं। बहुत बदकिस्मती की बात है कि हमारे यहाँ, मैं तो इस बात का एतराफ कर रहा हूं कि काश्तकार ने या किसान ने कभी भी अपने आप को एक सियासी इकाई के तौर पे तस्लीम ही नहीं करवाया और कभी कोशिश भी नहीं की। और मेरा ख्याल है कि वो दिन दूर नहीं है जब शहबाज शरीफ साहब सिर्फ तालिब इल्मों में लैपटॉप तकसीम नहीं करेंगे, बल्कि काश्तकारों में यूरिया और फॉस्फेट की बोरियां भी तकसीम करेंगे। क्यों जी, कैसी शुद्धनी है ये? क्या शुद्धनी वाली क्या बात है? ये प्रोग्राम हमने 7 अगस्त को किया था। अच्छा। काश्तकारों और सियासी जमातों की खिदमत में कुछ बुनियादी हकायक पेश किए थे। हाँ जी। और उसके बाद इमरान खान साहब ने विहाड़ी में पहली बार बाज़ाब्ता तौर पर काश्तकारों के कन्वेंशन से खिताब किया था। अच्छा। और नवाज शरीफ साहब ने मेरा ख्याल है कि मुल्की तारीख का सबसे बड़ा ज़राई पैकेज अनाउंस किया 341 अरब रुपए का। बिल्कुल। और उससे अगले दिन काफ लीग ने किसान कन्वेंशन मुनक्किद किया है। उन्होंने ये बताने के लिए किया कि हमने ये आधा खिदमत की है किसानों की। इसी तरह सिंध में बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी काश्तकारों के एक इज्तिमा से खिताब किया था। और जमात इस्लामी का तुम बता ही चुके हो कि उनका तो एक किसान विंग जो है, जो किसान बोर्ड के नाम से है, वो कई शहरों में तो बहुत ही तगड़ा है, बल्कि खुद जमात इस्लामी से ही ज्यादा तगड़ा है। ये तो सियासतदानों की तरफ से है ना, तो जो किसानों ने बीच में सड़कों के ऊपर आलू फेंक के हड़ताल की और आगे लगाई और चावल फेंके, वो भी सब तुम्हारा किया दर है। बताता हूं मैं जाके SHO को। हमने अपने प्रोग्रामों में काश्तकारों से यही अर्ज की थी कि उनको अपनी सियासी ताकत का एहसास होना चाहिए। सड़कों पर आकर मुजाहरा कर लेना सिर्फ काफी नहीं है। अपने मुतालबात के लिए, अपने जायज मुतालबात मनवाने के लिए अपने आप को एक पॉलिटिकल एंटिटी बनाना होगा। अपनी ताकत को जायज अंदाज में तस्लीम करवाना होगा। रोजाना सड़कों पर आना भी मुमकिन नहीं होता। और रास्ते रोकना, ट्रैफिक बंद कर देना, पूरा लाहौर के पीछे हो गया था यार जब हड़ताल हुई थी किसानों की। सुलझे हुए तरीके से अपने आप को, अपनी ताकत को, अपनी अहमियत को मनवा। और जाहिर है एक जमहूरी माशरे में अपने मुतालबात मनवाने का या अपनी आवाज ऊपर तक पहुंचाने का एक ही जरिया है, और वो है सियासी जमातें, पार्लियामेंट। अब बिल्कुल सड़कों पे आके तोड़ फोड़ और ट्रैफिक बंद करके तो 2-2, 3-3 दिन पूरे निजाम को आगे पीछे कर देना, ये कोई अच्छा तरीका नहीं। उस दिन भी हमने यही अर्ज किया था कि काश्तकारों को भी इस बात का इदराक करना चाहिए कि एक जमहूरी माशरे में अपने मुतालबात मनवाने का और अपनी आवाज हुकामे वाला तक पहुंचाने का जो तरीका है, जो प्लेटफॉर्म है, वो पार्लियामेंट है, सियासत है, सियासी जमातें हैं, और इसी को इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, अपने जलसे करें यार। रोजाना सड़कों पर आना और सड़कों पर इतनी अपनी ताकत का मुजाहरा करना, ट्रैफिक रोकना, ये वैसे प्रैक्टिकली भी मुमकिन नहीं होता। मैदानों में बैठ जाएं, धरना दे दें, इनका तो धरना भी सस्ता पड़ेगा। फूड की जरूरत ही नहीं, अपने अपने गन्ने लेके आ जाए, वहां बैठ के भाਵੇਂ 3-3 हफ्ते चूसते रहे। साथ दुआनियों की 5-6 ट्रालियां लेके आ जाएं, धरना बहुत बढ़ सकता है इनका। मूलियों के साथ गट्ठे ले आए उठा के, इनको तो जरूरत ही नहीं ज्यादा खर्चा करने की, धरना बहुत लम्बा जा सकता है। मैं तो बार बार कहता हूं कि अगर इस मुल्क की तकदीर बदलनी है, बाकी सारे काम जरूर करें, इंडस्ट्री जरूर डेवलप करें, जो मर्जी करें, लेकिन इस मुल्क की अल्टीमेटली जो तकदीर बदलने वाला काम है वो काश्तकार ने करना है। हम दिन रात ये बात करते हैं कि ज़राअत हमारी रीढ़ की हड्डी है, लेकिन हम दिल से शायद ये बात कहते नहीं है, कहते हैं तो मानते नहीं है। वरना देखिए, हम इतना बड़ा ज़राई मुल्क भरा पड़ा है, ज़राअत के अलावा हमारे पास है ही कुछ नहीं पोटेंशियल, इतना पोटेंशियल। अब पढ़े लिखे लोगों को भी अब चाहिए ना कि ये जो गांव के लोग पढ़ लिख लेते हैं ना, वो फिर शहर शिफ्ट हो जाते हैं। मैं समझता हूं कि वो
وہ بھی پڑھ لکھ کے پاویں باہر سے جا کے ڈگریاں لے, وہ اپنے پنڈوں کے اندر رہ کے اپنی زراعت میں جدت لانے کی کوشش کرے, پتل کے گونگلو گائیں, سٹیل کے کدو آگے لانے کی کوشش کرے. ایک ہم بار بار اپنے پروگرام میں ایک عرصے سے یہ جو زرعی مشینری دکھاتے تھے اور بڑی حسرت کے ساتھ ذکر کرتے تھے کہ جناب یہ دیکھیں کٹائی کے لیے فلاں ملک میں, فلپائن میں, انڈونیشیا میں, امریکہ کی مختلف ریاستوں میں جدید مشینری آگے. اس پر ہمیں مختلف اطراف سے یہ جواب ملتا تھا کہ ہم بھی یہ سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن 43% ڈیوٹی ہے, ہم کیسے امپورٹ کریں گے مشینری. تو اس کے بعد اب اس 43% جو ڈیوٹی تھی, یہ جو ایگریکلچر ایکوپمنٹ ہے, اس میں بہت نمایاں کمی کی گئی ہے. 34%, 34% کمی کی گئی ہے. اب امید کی جانی چاہیے اور ہمارے جو ایگریکلچر ایکسپرٹ ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ اب ان کے پاس کوئی بہت بڑا عذر باقی نہیں رہا. ڈیوٹی اتنی کنسیڈریبل حد تک اچھی مشینری لائیں جس سے زیادہ سے زیادہ یہ رات جو ہے اس سے فائدہ. اچھا, اس پر بھی جو زرعی پیکج پر تنقید کرنے والے لوگ ہیں وہ اس پر بھی تنقید کر رہے ہیں کہ اس سے بھی چھوٹے کاشتکار کو فائدہ نہیں ہوگا, جس کے پاس بیچارے کے پاس 5 ایکڑ زمین ہے کاشت کرنے کے لیے, اس کے پاس مشکل سے ٹریکٹر ہے, ٹریکٹر کے علاوہ اس کے پاس ہے کیا, ٹریکٹر بھی کئیوں کے پاس ہے کئیوں کے پاس نہیں ہے. تو یہ جو زرعی مشینری پر ڈیوٹی کم کی گئی ہے اس کا فائدہ بھی بڑے کاشتکاروں کو ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ وہی جو پرانا کانسیپٹ تھا یعنی کوآپریٹو والا, اس سے مل کر کاشتکار جو ہے وہ اگر بڑے کاشتکار, بڑے جاگیردار کے پاس بھی یہ موجود ہے یہ سہولت جدید مشینری کی, تو چھوٹے کاشتکار کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے, کرائے پہ لے آتے ہیں. اگر زمین جڑی ہے نا بڑی والی, وہ تو بڑی مشینری ان کو لانی چاہیے. میرا دوست ہے ایک طفیل گنجا, اس کا 2.5 مرلے کا پلاٹ تھا, ادھر اس نے یہ رات شروع کر دی. سر پہ نہیں یار, 2.5 مرلے کا پلاٹ زمین پہ تھا, اس کے اس سورے نے اس کو ٹریکٹر بھیج. یار دیکھو 2.5 مرلے کا زمین پہ ہو گیا, آدھے مرلے کا سر پہ ہو گیا. یار میں سیریس تمہیں بتانے لگا ہوں, 2.5 مرلے کے پلاٹ پہ اس نے یہ رات شروع کی تو اس کے سسر نے بھیج دیا ٹریکٹر کہ اس کے ساتھ بھائی بیجی کرو. وہ بیچارہ گیئر لگائے تو ٹریکٹر اگلی کاند میں جا بجے, بیک گیئر لگائے تو پچھلی کاند میں جا بجے. اخیر اس نے چاروں پاسے سے ٹریکٹر اٹھا کے تو باہر نکالا اور واپس اپنے سورے کو بھیج دیا. کہتا ہے ان ٹریکٹر بھیجیا نا تو نال ٹریکٹر بھی میں واپس بھیجنا تو نال تاڑی کڑی بھی واپس بھیجنا. نہیں, اس نے یہ نہیں کہا تھا, اس نے صرف اتنا کہا تھا کہ آپ اگر ٹریکٹر بھیجا تو ساتھ 20 ایکڑ زمین بھی بھیجنا. اب بڑی جو زمینوں والے لوگ ہیں ان کو واقعی چاہیے کہ اچھی مشینری لائیں جس سے چھوٹے کاشتکاروں کو بھی ساتھ فائدہ پہنچے. وہ کرائے پہ لے لو کے چلا لیتے ہیں. واقعی اس طرف توجہ دینی چاہیے. بہرحال آئی تھینکفل ٹو یو کہ آپ نے کسانوں کے بارے میں 7 اگست کو پروگرام کیا. ساروں کو تھینک یو. سیریس لے رہا ہے اس بات کو. یار آگے سے امراؤ جان دا والا پہلا سلام کرا. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین موجودہ سیاسی صورتحال پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں قائد خلاف محترم جناب سید خورشید شاہ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر. جنید صاحب آج یہاں پہ کوئی ڈانس شو ہے. کیوں, کیا ہوا؟ یہ بھائی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں نا, ایسے لوگ انڈیا کے ڈانس شو میں جو بچی فرسٹ آتی ہے اس کے ابو ہوتے ہیں اور رو رو کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ میری بچی جو ہے اس کی درینہ خواہش پوری ہو گئی. ابھی میں نے آپ کو ان کا تعارف کروایا نا. نہیں جنید صاحب ابھی تعارف نہ کروائیے گا, کہنے دیجئے یہ جو کہنا چاہتے ہیں کہیے جناب. میں نے تو پوچھنا ہے, کہنا نہیں. میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون ہیں بنگلہ دیش میں مچھلی خشک کرتے ہیں, بتائیں تو صحیح. نہیں تعارف ہو گیا تو گلا بھی خشک ہو سکتا ہے آپ کا. پلیز آپ جو کہنا چاہتے ہیں کہیے, تعارف ابھی نہ کروائیے گا. بتاؤ تو صحیح نا بابا, یہ جو جانوروں میں کانگو وائرس پھیلا ہوا ہے اس کے ڈاکٹر ہیں؟ شاہ جی یہ ایک تحقیقاتی ایجنسی کے انتہائی سینئر آفیسر ہیں. تو چائے کیوں نہیں پی رہے یہ؟ نہیں تھینک یو. یہ نہ چاہے تو دیکھیے ہم لوگ رشوت نہیں لیتے. یہ رشوت نہیں ہے, یہ تو یہاں کا کلچر ہے. پلیز اپنی ٹیبل پہ رکھیے. یہ جنید صاحب نے مجھے چائے دی ہے, یہ کوئی رشوت تو نہیں ہے, یہ تو ہمارا کلچر ہے. یہی وضاحت میں آج کرنا چاہتا ہوں جنید صاحب
کہ یہ جو ہمارے سیاستدانوں کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ یہ رشوت کھاتے ہیں یا یہ جو سکینڈل سامنے آ رہے ہیں، اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ یہاں کا کلچر ہے رشوت کسی نے نہیں لی، سیاستدان بھی رشوت نہیں لیتے۔ ہاں یہ کوئی ایسا لینا دینا اگر ہوا ہے تو کوئی کلچر کے حوالے سے ہوا ہے، یہ رشوت کے لیے نہیں ہوا۔ شاہ صاحب کون سا کلچر؟ اربوں روپے کمائے گئے، اربوں روپے۔ ہاں تو اربوں کا کلچر یہ ہے کہ اربوں کمائے جائیں۔ ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ رشوت کہنا اس کو بے وقوفی ہے، کوئی آدمی بھی اتنا بڑے لیول پہ جا کے رشوت نہیں لیتا۔ تو شاہ جی پھر احتساب ہونے دیں، عدالتوں کو اپنا کام کرنے دیں، تفتیشی اور تحقیقاتی اداروں کو اپنا کام کرنے دیں۔ ہو رہا ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ ضرور ہو، احتساب بھی ضرور ہو، حساب آپ کا کتاب۔ اعتراض کس بات پہ؟ اعتراض صرف اس بات پہ ہے کہ صرف پیپلز پارٹی کا ہی احتساب کیوں ہو رہا ہے؟ سب کو ہو رہا ہے؟ نہیں، سب کا میرا خیال ہے نہیں ہو رہا، یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، کچھ پارٹیوں کا ہو رہا ہے اور کچھ کا نہیں ہو رہا۔ اور موقف میرا صرف اتنا ہے کہ یہ جتنی بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں یہ جمہوریت کے خلاف سازش کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ لیکن میں جو کچھ کہنا ایک منٹ بیٹے بات پوری ہو لینے دو، تم اتنی دیر ذرا باہر سے ہو آؤ، بچے تمہارے جھولے کو نہ چھیڑ رہے۔ شاہ جی کیا کر رہے ہیں؟ یہ بہت بڑے آفیسر ہیں۔ ہاں تو کہہ رہا ہوں نہ چائے پیئیں، آپ کیوں نہیں پی رہے؟ یہ رشوت آپ اپنے پاس ہی رکھیں شاہ صاحب۔ بابا رشوت نہیں ہے، آپ کتنی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں رشوت نہیں ہے۔ شاہ جی وہ بہت بڑے آفیسر ہیں۔ وہ یار کتنے بڑے ہیں، ابھی میرے سامنے صوفے پہ نیچے اینٹ رکھ کے چڑھے تھے۔ اپنے عہدے میں بہت بڑے ہیں۔ ہاں تو میں خود بھائی ہیں ہمارے، ہم بالکل ان کے خلاف نہیں ہیں، ہم تو اس سازشوں کے خلاف ہیں جو ہمارے خلاف ہو رہی ہیں، یہ تو ہمارے بھائی ہیں۔ شاہ جی تو پھر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کا سامنا کریں۔ ہر فرمائش آپ مشکل ہی کر رہے ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کیا بات کریں؟ جہاں سے ہماری پسلیاں شروع ہوتی ہیں وہاں تو ان کی آنکھیں آتی ہیں۔ یہ تو آپ ان سے کہیں کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں، یہ تو آنکھوں میں پسلیاں ڈال کے بات کر رہے ہیں۔ اب آنکھیں 2 ہیں اور پسلیاں 14 ہیں۔ شاہ جی بات مذاق میں نہ ڈالیں، یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے۔ مجھ سے زیادہ سیریس مسئلہ ہے، آپ نے پاکستان میں مجھ سے زیادہ سیریس کوئی چیز نہیں دیکھی ہوگی۔ ہاں شاہ جی واقعی بہت زیادہ سیریس ہے، میں نے آپ کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ جی ہاں میں کبھی نہیں ہنسا، مجھے یاد ہے اچھی طرح، ایک آدھ دفعہ ہنسا ہوں، وہ تو انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ میں تو اتنا سیریس آدمی ہوں جنید صاحب کہ کسی شادی میں اگر بیٹھا ہوں اور مہمان کی آتے ہی مجھ پہ پہلی نظر پڑ جائے تو وہ بیچارہ شک میں پڑ جاتا ہے شادی ہو رہی ہے یا نہ ہو گئی ہے۔ ایک آدھ دفعہ ویسے کب ہنسے؟ پیپلز پارٹی کا اجلاس ہو رہا تھا تو ہمارے وہ دوست ہیں جو پیپلز پارٹی کے فیصلہ آباد والے راجہ ریاض صاحب، وہ آ کے تو ویٹر نے ان سے پوچھا کہ جی کچھ اور لاؤں کھانے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں اب بھوک نہیں ہے۔ اس پہ میری ہنسی نکل گئی۔ راجہ ریاض صاحب ویسے آج کل ہوتے کہاں ہیں؟ محلے کے تندور پہ ہوتے ہیں۔ سیریسلی کہاں ہوتے ہیں؟ بھائی مجھے کیا پتا، میں نے تو اس کا فون نمبر بھی اپنے موبائل سے ڈیلیٹ کر دیا ہے، بس بار بار تکلیف ہوتی تھی۔ اصل میں میرے موبائل میں 2 ریاض فیڈ تھے، ایک رانا ریاض اور ایک راجہ ریاض۔ وہ رانا ریاض ہمارا الیکٹریشن ہے، تو اسے تو ہر دوسرے تیسرے دن فون کرنا پڑتا ہے۔ آج کل آپ لوگوں کے بہت زیادہ فیوز اڑ رہے ہیں۔ بھائی گھر کے بجلی کے فیوز کی بات کر رہا ہوں، یہ ہمارے فیوز کہاں سے آ گئے؟ تو وہ الیکٹریشن کو فون کرنا پڑتا ہے ہر دوسرے تیسرے دن، تو وہ رانا ریاض الیکٹریشن کی بجائے راجہ ریاض کو فون مل جاتا تھا۔ تو میں نے پھر تنگ آ کے ڈیلیٹ کر دیا، آگے سے وہ باتیں بہت کرتا تھا، ناراض ہوتا تھا، کیونکہ ایک دفعہ میں نے الیکٹریشن کو فون ملایا تو راجہ ریاض کو مل گیا، فون اٹھاتے ہی میں نے کہا کہ ریاض آ کے پنکھا لگا جاؤ، تو راجہ ریاض ناراض ہو گیا، آگے سے کہنے لگا شاہ جی جے تسی ساڈے کو لوانا ہی ہے تو کو نان لواؤ، روٹیاں لواؤ، کو دال نو تڑکا لواؤ، کسے نو دال لواؤ، چلو میں فیصلہ آبادیاں میرے کو کسے نو جگت لواؤ یا پوسٹر لواؤ تاکہ پاڑ کتے باہر لے ملک چ دوڑ جائیں۔ مجھ سے شاہ جی آپ پنکھا لگوا رہے ہیں، اگر میں سٹول پر سے گر گیا تو کون ذمہ دار ہے، تسی یا سٹول؟
बहरहाल मैंने उसे सॉरी किया कि भाई गलती से तुम्हें मिल गया है, मैं माफी चाहता हूँ। मैंने तो इलेक्ट्रीशियन राना रियाज को फोन किया था। मैं फोन बंद करने लगा तो बेचारा राजा रियाज मिन्नतें करनी शुरू हो गया, खुदा दा वास्ता जी शाह जी फोन ना बंद करना, थोड़ी देर बात कर लें, 6 महीने हो गए हैं किसी का फोन ही नहीं आया, आपका पहली दफा फोन आया तो आप भी बंद करने लगे हैं, खुदा के लिए थोड़ी देर बात कर ले मुझसे। एक आध बार मैंने फोन सुना है तो आगे से मोबाइल कंपनी वाली लड़की शुरू हो गई है, मुअज़्ज़िज़ सारिफ आपका मौजूदा बिल 3,736 रुपए है। करप्शन स्कैंडल्स की बात करें, वैसे इंतहाई अफसोसनाक बात है कि आप बात को फिर करप्शन की तरफ लेके जा रहे हैं। आप हमारी ये जमहूरियत के लिए जो कुर्बानी है उसकी दाद नहीं दे रहे कि हमने पहले खुर्शीद शाह बन के और फिर खुर्शीद शाह ने राजा रियाज बन के, फिर राजा रियाज ने मोबाइल कंपनी वाली लड़की बन के आपको आइटम सुनाई है। आप उसकी दाद दें, आप फिर करप्शन के पीछे दौड़ रहे हैं। शाह जी आप फिक्र ना करें, आपके हर काम की दाद देंगे हम। ऐसा बंदा डॉक्टर के पास जाके हमेशा एक ही बात करता है, डॉक्टर साहब कुछ कीजिए खुदा के लिए, मेरा बड़ा बेटा गुटखा खाना नहीं छोड़ रहा। यहाँ लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा शाह साहब, आप पर ये बहुत ज्यादा एतराज किया जा रहा है कि कल तक आप इतने सख्त कट्टर मुखालिफ थे नवाज शरीफ के, आज आप उनका दिफा करते हुए नजर आ रहे हैं, बचा रहे हैं उनको। भाई बात यह है कि हम नवाज शरीफ का दफा नहीं कर रहे, हम तो जमहूरियत का दफा कर रहे हैं। हम जमहूरियत को बचा रहे हैं। जमहूरियत को बचाने के चक्कर में अगर आपको ये महसूस होता है कि आप हम लोग नवाज शरीफ का दफा कर रहे हैं या उसे बचा रहे हैं, ये तो आपकी गलती है, हमारी नहीं है। हम जमहूरियत पसंद लोग हैं, हम हर हालत में जमहूरियत को बचाना चाहते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक अच्छा पतंगबाज पतंग बचाता है। एक अच्छा पतंगबाज भी जमहूरियत पसंद होता है, वो पतंग को लूटते हुए ये ख्याल रखता है कि फटनी नहीं चाहिए पतंग। अगर पतंग फट गई तो ना दूसरे के काम आएगी ना उसके काम आएगी, तो इसलिए वो लूटने की कोशिश तो जरूर करता है, मगर उसे अगर ये महसूस हो कि पतंग मेरे लूटते हुए फट जाएगी तो वो उसे छोड़ देता है। बिल्कुल इसी तरह हम भी जमहूरियत को बचा रहे हैं। जमहूरियत नहीं है डिरेल होनी चाहिए, जमहूरियत बचनी चाहिए। मुल्क बेशक डिरेल हो जाए। इस तरह के डॉक्टर मरीज को मुंह पे ही कह देते हैं कि बैंक में से सारे पैसे निकलवा लो, तुम्हें कैंसर है। भाई यही बात हम सारे सियासतदानों को कहना चाहते हैं कि अपने तमाम पैसे वापस मंगवा लें, क्योंकि इन सब का इत्तेसाब होने वाला है। अब इन्हें क्या कहेंगे आप? ऐसे बंदे की फैक्ट्री के बाहर से गुजरते हुए लाजमन आपको नाक पकड़नी पड़ती। क्या सब पकड़ लीजिए नाक। जब सियासतदानों के केस अदालत में पेश होंगे तो आप लोग नाक नहीं कान पकड़ेंगे, कान। ओए ओए। आप चाय नहीं ले रहे। थैंक यू, ठंडी हो चुकी है। तो फूंक मार लें, गर्म हो जाएगी। फूंक की ये खासियत होती है कि ठंडी चाय गर्म हो जाती है और गर्म ठंडी हो जाती है। जब वो इस तरह की बात करते तो आप डर जाते? नहीं, डरने वाली तो ऐसी कोई बात नहीं है जुनैद साहब। हमने कभी करप्शन नहीं की अल्लाह के फजल से। आप यकीन माने, मैं जितनी देर भी वजीर रहा हूँ इतनी ईमानदारी के साथ कुर्सी पे बैठा हूं कि सगा भतीजा भी दफ्तर आया है तो उसको चाय नहीं पिलाई। अच्छा। साफ उसे कह दिया है कि भाई जितनी देर तक मैं ये वजारत की कुर्सी पे बैठा हुआ हूं मैं तुमको चाय नहीं पिला सकता। भतीजे ने ये भी कहा कि आप हाफ सेट मंगवा लें, पैसे मैं दे दूंगा। मैंने कहा हाफ सेट हो या एक कप, मेरे दफ्तर में चाय नहीं आएगी। भूल जाओ कि चाचा तुम्हारा जब तक वजीर है तुमको चाय पिलाएगा। हाँ, किसी को भर्ती करवाना है या कोई परमट शर्मट लेना है या कोई ठेका लेना है तो बिल्कुल नहीं दूंगा मैं। जो चाय नहीं पिला रहा बंदा वो इतना बड़ा काम कैसे किसी का कर सकता है? ये जो आप कर रहे हैं ये प्यार से कर रहे हैं या गुस्से से कर रहे हैं? सुन रहा हूं मैं, कह रहा है तू। ऐसे बंदे मजहबी प्रोग्राम में भी गाना सुना देते हैं और अगर कोई एतराज करे तो कह देते हैं भाई सूफियाना कलाम।
آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے بالکل کرپشن نہیں کی؟ نہیں بالکل تو میں نے بالکل نہیں کہا. ہاں البتہ یہ ضرور کہا اور اب بھی کہوں گا کہ پیپلز پارٹی نے کرپشن نہیں کی. اچھا ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ نہیں کی, ساتھ کہہ رہے ہیں کہ بالکل نہیں کی. بالکل اور چیز ہے, نہیں اور چیز ہے. اچھا دیکھیں تھوڑی بہت کہیں کسی جگہ پہ اگر ہوئی ہو چھوٹے لیول پہ تو میں کہہ نہیں سکتا. 15-20 کھرب نہیں, یہ کھرب بھی میں نے نہیں کہا, ارب تک ہی رہے. یہ پھر کہنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ الزام برائے الزام نہ لگائیں, کوئی ثبوت لے کے آئیں, کوئی گواہی لے کے آئیں. وہ جناب شاہ جی ثبوتوں سے فائلیں بھری پڑی ہیں, اور رہ گئی بات گواہوں کی تو سمندر کی مچھلیاں بھی آپ کے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار ہے. ہاں مچھلیاں گواہی دے سکتی ہیں چونکہ سمندر میں نیوی والوں کا ہولڈ ہوتا ہے, تو ان کے ڈر سے اگر مچھلیاں گواہی دے دیں تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. اور مچھلیاں آپ ذرا سوچئے کہ گواہی دیتے ہوئے کتنی بری لگیں گی. اگر آپ اجازت دیں تو جمہوریت کی خاطر آپ کو یہ آئٹم بھی دکھا دوں, مچھلیاں کیسے گواہی دے گی. یہ تھا آج کا اس پہ آج. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.